आकाशवाणी संवाद पढ़ुंट उदयनाथ स्वाई। मुख्य संवाद उत्तराखंडर रौप्य जयंती अवसर में 8,140 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न प्रकल्पर उद्घाटन और भित्तिप्रस्तर स्थापन कले प्रधानमंत्री। बिहार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय निर्वाचन पर शेष है प्रचार। आसंता मंगलवार 20टी जिलार 122टी आसन लगी हेब मतग्रहण। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आंगोला गस्त अवसर में उभय देश मध्य 2टी बुझामणा पत्र स्वाक्षरित एवं ऑस्ट्रेलिया रे जन्मित फरवर्ड खेलाड़ी रियान विलियम्स भारतीय फुटबॉल दल में सामिल। उत्तराखंड आज यार राज्य प्रतिष्ठा दिवस पालन करुछि। राज्यर रौप्य जयंती अवसर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डेहराडून जंगल गवेषणा प्रतिष्ठान आयोजित कार्यक्रम में 8,140 कोटी टंका मूल्यर विभिन्न विकास प्रकल्पर उद्घाटन एवं भित्तिप्रस्तर स्थापन करिसेंति। ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ପାନୀୟ ଜଳ, ଜଳସେଚନ, ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା, ଶକ୍ତି, ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ, କ୍ରୀଡ଼ା ଏବଂ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ସମେତ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଫସଲ ବୀମା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି 28,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 62 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସ୍ମାରକୀ ଡାକ ଟିକଟର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି। जनसमावेश को संबोधित कर प्रधानमंत्री राज्यर रौप्य जयंती पर उत्तराखंडर लोकमानंकु अभिनंदन जणाइथिले। गत 25 वर्ष मध्य उत्तराखंड विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय अग्रगति करिछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंते। बेहतर कनेक्टिविटी का उत्तराखंड के विकास से गहरा नाता है, इसलिए आज राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना प्रगति पर है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे अब लगभग तैयार है। गौरीकुंड, केदारनाथ और गोविंदघाट हेमकुंड साहब रोपवे का शिलान्यास हो चुका है। डबल इंजिन सरकार उत्तराखंड को विकासर नूतन शिखर में पहुंचाइबा पई निरंतर कार्य करुछि बोली प्रधानमंत्री कहिसंते। से कहिसंते उत्तराखंडर स्थानीय उत्पाद भोकाल फॉर लोकल अभियान सहित समन्वय रक्षा करुछि। राज्यर 15टी कृषि उत्पाद को जीआई टैग मिली। चलचित्र एवं विवाह गंतव्य स्थल भाव राज्यर संभावना उपर गुरुत्वारोप कर श्री मोदी कहिसंते उत्तराखंडर नूतन चलचित्र नीति राज्य में चलचित्र शूटिंग को सहज करिछि एवं द्रुत गति में उत्तराखंड विवाह गंतव्य स्थल भाव उभा हेउछि। 2047 सुधा विकसित भारत पर विकसित उत्तराखंड दृष्टिकोण अनुसरण करी उत्तराखंड एक समृद्ध एवं आत्मनिर्भरशील राज्य हेबा दिगरे आगक बढ़ुछि बोली कार्यक्रम में जोगदे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कहिसंते। भारतरू जाइथिबा भगवान बुद्धंक पवित्र मूर्ति को दिया जाइथिबा श्रद्धापूर्ण स्वागत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटानर जनसाधारण एवं नेतृत्व को कृतज्ञता ज्ञापन करिसेंते। सामाजिक गणमाध्यम पोस्टरे श्री मोदी कहिसेंते एही मूर्तिगुड़िक शांति, करुणा एवं सद्भावर कालजयी वार्तार प्रतीक। भगवान बुद्धंक शिक्षा भारत एवं भूटानर सहभागी आध्यात्मिक ऐतिह्य मध्य एक पवित्र संयोग बोली प्रधानमंत्री कहिसेंते। बिहार द्वितीय तथा अंतिम पर्याय निर्वाचन पर प्रचार कार्य आज संध्यारे शेष होईछि। आज प्रचार शेष पर्यायर विभिन्न राजनैतिक दलर नेता तथा प्रार्थी पक्षर भोटर मानक आकृष्ट करने लगी निर्वाचन समावेश और रैलीर आयोजन करा जायथिला। राजनैतिक दलगुड़िकर बहु स्टार प्रचारक निज निज प्रार्थी सपक्ष में निर्वाचनी समावेश को संबोधन करथिले। बीजेपी स्टार प्रचारक मानक मध्य वरिष्ठ नेता एवं केन्द्रमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह, शिवराज सिंह चौहान निर्वाचनी सभा को संबोधन करथिले। महागठबंधन प्रार्थी वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी किशनगंज और पूर्णिया रे साधारण सभा को संबोधित करथिले। कैमूर रे एक साधारण सभा को संबोधित करी जनता दल यूनाइटेड सभापति मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहिसंते तांको कार्यकाल मध्य राज्य में विद्युत जोगाण स्थिति में उन्नति आसीचे। लोक माने 125 यूनिट मागणा बिजुली पाउछंती। एनडीए सरकार पुनः निर्वाचित हेले विकास कार्य आहुरी त्वरान्वित हेबो बोली से दृढ़ोक्ति प्रकाश करिसंते। वरिष्ठ बीजेपी नेता एवं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आरारिया सिक्टी रे एक साधारण सभा को संबोधित करी एनडीए गरीब कल्याण सहित विकास एवं ऐतिह्य उपर कार्य करे बोली कहिसंते। अन्य पक्षरे महागठबंधनर मुख्यमंत्री प्रार्थी तेजस्वी यादव कैमूर रे एक निर्वाचनी रैली को संबोधित करथिले। जनस्वराज प्रतिष्ठाता प्रशांत किशोर मध्य
ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରନ ଜିଲ୍ଲାର କଲ୍ୟାଣପୁରରେ ଏକ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିଥିଲେ। ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନ ଲାଗି ମତଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଗତ 6 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନରେ 18ଟି ଜିଲ୍ଲାର 121ଟି ଆସନରେ ମତଗ୍ରହଣ ହୋଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ଗଣତି କରାଯାଇ ଫଳାଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଲୁଆଣ୍ଡାରେ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୋଲା ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଜୋଆଓ ଲୋରେନସ୍କୋଙ୍କ ସହିତ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୋଲା ମଧ୍ୟରେ ବହୁମୁଖୀ ସହଭାଗିତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ନେଇ ଦୁଇ ନେତା ବ୍ୟାପକ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପାରସ୍ପରିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସମ୍ବଳିତ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରର ସହଯୋଗ ବିସ୍ତାର କରିବା ଉପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁର୍ମୁ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ। ସେ କୃଷି, ବିଶେଷ କରି ବିହନ ଏବଂ ସାର, ତୈଳ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିଶୋଧନ, ସଂଯୋଗ ଏବଂ ପରିବହନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ବିରଳ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ହୀରା ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସହଯୋଗ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କ୍ଷମତା ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ତାଲିମ, ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ବଜନୀନ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସହଯୋଗ ଏବଂ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ UNSCର ସଂସ୍କାର ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉଭୟ ନେତା ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସ୍ଥାୟୀ ବିକାଶ ପ୍ରତି ଆଙ୍ଗୋଲାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁ ଭାରତ ନେତୃତ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ବୈଶ୍ୱିକ ଜୈବ ଇନ୍ଧନ ମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବିଗ୍ କ୍ୟାଟ୍ ମେଣ୍ଟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିବାରୁ ସେ ଆଙ୍ଗୋଲାକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଙ୍ଗୋଲାର ସ୍ୱାଧୀନତାର 50ତମ ବାର୍ଷିକୀ ଅବସରରେ ଲୁଆଣ୍ଡାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଙ୍ଗୋଲାର 50ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ବାର୍ଷିକୀ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୋଲାର ଆଫ୍ରିକୀୟ ସଂଘର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ପାଇଁ 140 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ତରଫରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆଙ୍ଗୋଲାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ମତ୍ସ୍ୟ ଚାଷ, ଜଳକୃଷି, ସାମୁଦ୍ରିକ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ଦୂତାବାସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। ବିମାନ ସେବା ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। हम विभिन्न द्विपक्षीय क्षेत्र में तथा इंडिया अफ्रीका फोरम समिट के व्यापक संदर्भ में अपने सहयोग को गहन बनाने के लिए मिलकर काम करना जारी रखेंगे। हमने फिशरीज, एक्वाकल्चर और मेराइन रिसोर्सेस तथा कॉन्सुलर मामले में सहयोग के लिए 2 MOUs भी संपन्न किए तथा एयर सर्विसेज एग्रीमेंट को आगे बढ़ाने का भी निर्णय लिया। ପୂର୍ବରୁ ଆଙ୍ଗୋଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଲୁଆଣ୍ଡାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଶ୍ରୀମତୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି CP ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହାର ନ ମାନି ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମହୀଶୂରର JSS ଏକାଡେମୀ ଅଫ୍ ହାୟର ଏଜୁକେସନର ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ସେ ଏହା କହିଛନ୍ତି। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଛନ୍ତି, ପୁରସ୍କାର ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କଲେଜରେ ଆହରଣ କରୁଥିବା ଜ୍ଞାନକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବାକୁ ଶ୍ରୀ ରାଧାକ୍ରିଷ୍ଣନ୍ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସଫଳତା କିମ୍ବା ବିଫଳତା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା ନ କରି ସମର୍ପଣ ଭାବ ସହ ଖୁସି ମନରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜନ୍ମିତ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ରିଆନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳର ଶିବିରରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ମହାସଂଘ AIFF ଏହା ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ସେ ଡିଫେଣ୍ଡର ଜୟ ଗୁପ୍ତାଙ୍କ ସହ ଶିବିରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପର୍ଥରେ ଜନ୍ମିତ 32 ବର୍ଷୀୟ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ରିଆନ୍ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ପାସପୋର୍ଟ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ନାଗରିକତା ହସ୍ତାନ୍ତର ଉତ୍ସବ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ FC ତାଲିମ ଶିବିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଜଗତର ମହାନ ଖେଳାଳି ସୁନୀଲ ଛେତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଦସ୍ତାବିଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ୱିଲିୟମ୍ସଙ୍କ ସାମିଲ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ନଭେମ୍ବର 18 ତାରିଖରେ ଢାକାରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଭାରତର AFC ଏସିଆନ୍ କପ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପୂର୍ବରୁ AIFF 2 ଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ୱିଲିୟମ୍ସ ଏବଂ ଅବନୀତ ଭାରତୀଙ୍କୁ ଜାତୀୟ ଶିବିରକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦ ପୁଣିଥରେ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ରୌପ୍ୟ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ 8,140 କୋଟି ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଘାଟନ ଓ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବିହାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ତଥା ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଶେଷ ହେଲା ପ୍ରଚାର। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର 20ଟି ଜିଲ୍ଲାର 122ଟି ଆସନ ଲାଗି ହେବ ମତଗ୍ରହଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଆଙ୍ଗୋଲା ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଉଭୟ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ବୁଝାମଣାପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ଏବଂ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜନ୍ମିତ ଫରୱାର୍ଡ ଖେଳାଳି ରିଆନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ ଭାରତୀୟ ଫୁଟବଲ ଦଳରେ ସାମିଲ। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।